سیریا اور ترکی کے اندر صرف 1 منٹ کا زلزلہ آیا، 1 منٹ کا زلزلہ، اور اس 1 منٹ نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ہزاروں بچے شہید ہو گئے، ہزاروں مائیں اور بہنیں بیوہ ہو گئیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کے مال برباد ہو گئے، اور جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ بھی زمین بوس ہو گئیں، وہ بھی زمین کے اندر گھس گئی۔ صرف 1 منٹ کا زلزلہ ترکی اور سیریا کے اندر آیا۔ لیکن یاد رکھو، اس سے بھی خطرناک زلزلہ آنے والا ہے جو قیامت کا زلزلہ ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ زلزال کے اندر ارشاد فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، یعنی سخت بھوچال کی وجہ سے ساری کی ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹکڑے پھکڑے ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ تکویر کے اندر ارشاد فرمایا، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ میں لے لیا جائے گا، یعنی سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، جس طرح سر پر پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے اسی طریقے سے سورج کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا اور خود بخود اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ آج سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ سورج نکلتا ہے، پوری دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے، پوری دنیا میں اجالا کرتا ہے، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یہ سورج، اس سورج کو لپیٹ کر کے پگڑی کی طرح لپیٹ کر کے ہواؤں میں اڑا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، انہیں زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں پھینک دیا جائے گا، دھنی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ اڑیں گے۔ یعنی قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا۔ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اتنے مضبوط نظر آتے ہیں، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ٹک نہیں سکتی، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یہ پہاڑ جو ہے دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑیں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور قیامت کے دن یعنی جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفطار کے اندر فرمایا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمان بھی پھٹ جائے گا، اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ اذا الکواکب انتثرت، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زلزال کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ زمین کے اندر جتنے بھی انسان دفن ہیں، جتنی بھی چیزیں دفن ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں زمین کا بوجھ ہیں۔ جب دوسری مرتبہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، دوسرا نفخہ ہوگا، تو زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ جب ایسا ہو جائے گا، زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی، جتنے بھی انسان دفن ہوں گے وہ سارے کے سارے مردے زندہ ہو کر کے نکل آئیں گے۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ زمین کیوں ہل رہی ہے، یہ زمین کیوں لرز رہی ہے، یہ زمین اپنے خزانے کو کیوں باہر نکال پھینک رہی ہے۔ وقال الانسان ما لها، آپس میں انسان کہہ رہے ہوں گے کہ کیا ہو گیا اس زمین کو، کیوں ہل رہی ہے، کیوں اپنے خزانے کو یہ باہر نکال پھینک رہی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دیں گی۔ جب یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے یا جس بندی نے، جس مرد نے یا جس عورت نے زمین کی پشت پر کچھ بھی کیا ہوگا، وہ سب زمین کی خبریں ہیں۔ یعنی زمین کی پشت پر، زمین کے پیٹھ پر کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر، لیٹ کر کے جو کچھ بھی کیا ہوگا، چل کر کے جو کچھ بھی کیا ہوگا، وہ زمین قیامت کے دن جو ہے اس کے خلاف کہے گی، زمین بولے گی۔ اور زمین کہے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں کام، فلاں فلاں عمل، فلاں فلاں دن کیا تھا، فلاں فلاں سمے، فلاں فلاں ٹائم کیا تھا۔ زمین قیامت کے دن بولے گی، گواہی دے گی۔ جس طریقے سے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے
जिस तरीके से एक झूठा इंसान अपने ऐबों को, अपनी बुराई को छुपाएगा, जिस तरीके से सूरह यासीन के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नक्शा खींचा है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम गुनहगारों के मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे, उनके पांव गवाहियां देंगे। तो जिस तरीके से जब एक गुनहगार, एक खताकार इंसान झूठ बोलेगा और उसके मुंह पर मोहर लगा देगा और उसके हाथ पांव गवाहियां देंगे, उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन को भी ये ताकत और ये कुदरत अता फरमाएगा कि क़यामत वाले दिन जमीन गवाही देगी, जमीन बोलेगी कि फलां फलां शख्स ने फलां फलां अमल, फलां फलां काम, फलां फलां टाइम में, फलां वक्त में, उस समय में, इस समय में, रात में छुप करके, दिन में छुप करके, फलां जगह जा करके ये काम किया, ये अमल किया। जमीन क़यामत वाले दिन बोलेगी, गवाही देगी। ऐसा क्यों होगा? अल्लाह ने फरमाया बिअन्ना रब्बका वहालहा, इसलिए कि तेरे परवरदिगार का हुक्म होगा, तेरे परवरदिगार की इजाजत होगी। यौमइदिन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, और फिर अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन लोग फौज दर फौज, जमात दर जमात, गिरोह के गिरोह पलटेंगे, लौटेंगे हिसाब किताब की तरफ, लियुरौ अअमालहुम, ताकि उन्हें उनके अमाल दिखा दिए जाएं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिस शख्स ने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो भी उसको देख लेगा और पालेगा। और मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिस शख्स ने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा और पालेगा। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, कि उस दिन यानी क़यामत वाले दिन हर शख्स को एक किताब दे दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा इक़रा किताबक, लो अपनी किताब को खुद ही पढ़, अपनी किताब को खुद ही पढ़ लो। कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तू खुद अपने हिसाबो किताब लेने के लिए काफी है। लो किताब को पढ़ लो। उस किताब को पढ़ेगा और उस किताब के अंदर देखेगा कि छोटी सी छोटी नेकी और छोटी सी छोटी बुराई उस किताब के अंदर लिखा हुआ पाएगा, तो वह हैरान हो जाएगा। तो कयामत का जलजला बहुत ही खतरनाक होगा। 1 मिनट का जलजला आया तुर्की और सीरिया के अंदर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हैरान हो गई, परेशान हो गई कि कितना खतरनाक जलजला आया। लेकिन कयामत का जलजला कितना खतरनाक होगा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कदर बयान फरमाया कि पहाड़ जो है चलाए जाएंगे, पहाड़ों को धुली हुई रंगीन ऊन की तरह उड़ा दिए जाएंगे। इतने बड़े बड़े पहाड़, मजबूत पहाड़, सख्त तरीन पहाड़ हैं, लेकिन ये पहाड़ भी कयामत वाले दिन यानी जो कयामत का जलजला होगा वो धुली हुई रंगीन ऊन की तरह उड़ेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि वो वक्त आने से पहले पहले अपने रब के सामने तौबा करें, अपने गुनाहों पर रोएं। जो शिर्क कर रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि वो शिर्क को छोड़ दें और एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। उसी को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, गौसे आजम, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला, सब कुछ उसी को समझना है। और जो ज़िना की तरफ जा रहे हैं, जो ज़िना के अड्डों की तरफ जा रहे हैं, उनसे मैं कहता हूं, चाहे वो भाई हैं, बहन है, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो ज़िना छोड़ दे, इन गुनाहों को छोड़ करके बाज आ जाए। जो चोरी कर रहे हैं वो चोरी को छोड़ दे। जो सूद खा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, उनसे मैं कहता हूं कि तौबा कर लें, अभी भी वक्त है। जो गीबत कर रहे हैं, शिकवे शिकायत कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तिजारत में, कारोबार में धोखा, फराड, चीजों में, मालों में मिलावट, जो भी इस तरीके से गुनाह कर रहे हैं वो अपने रब के सामने तौबा और इस्तिगफार करें। क्योंकि जब जलजला आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है थोड़ी देर के लिए मोहलत नहीं देगा, टाइम नहीं देगा। 1 सेकंड के लिए भी किसी को टाइम नहीं दिया जाएगा, मोहलत नहीं दी जाएगी जब जलजला आएगा। इसलिए भाइयों, अपने रब के सामने जो होगा तौबा करो, इस्तिगफार करो। जलजले क्यों आते हैं? आजमाइश की वजह से भी आते हैं ये जलजले, और गुनाहों के वजह से भी आते हैं। आज गुनाह लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, शिर्क में मुलव्वस हैं, ज़िना में मुलव्वस हैं, गीबत में मुलव्वस हैं, सूद खोरी में मुलव्वस हैं, कारोबार और तिजारत में धोखा और फराड कर रहे हैं। इन्हीं गुनाहों की वजह से भी जलजले आते हैं और कुर्ब क़यामत से पहले भी जलजले आएंगे। इसलिए लोगों, अपने रब के सामने तौबा इस्तिगफार करो।